उत्तर प्रदेशर तारापुर गाँ गाँरे जन्म नेला अद्भुत शिशु। से शिशु को देखिबा पई गाँ लोकंकर भिड़। शिशु को देखि लोके आचंबित, कारण से शिशुर पिठिरे रहिछि अद्भुत चिन्ह। से चिन्ह गुडी को केही भी जानि पारु नथिले कि ए सब केमितिका चिन्ह। किए कहूथिला भगवान को रूप, किए पूजा करिवा पई कहूथिला तो किए कहूथिला चर्म रोग। शुणिकी शिशुर परिवार लोक चिंतारे पड़गले, कारण डाक्तर भी एहाकू हालकारे नहीं कहूथिले कि सेटा सेमिति किछि नुहे। हेले से चिन्ह देखिकी लागुथिला कि जेमिति ताजा अछि, आउ देखिकी कष्ट लागुथिला सेमानंकू। एही घटना पूरा चर्चार विषय पालटिथिला। घटना घटिथिला उत्तर प्रदेश मुरादाबादर तारापुर गाँरे। जेतेबेले शिशुर पिठिरे थिबा चिन्ह विषय स्पष्टता आसिलानी, बापा माँ आउ कौन करि पारिथान्ते। निराशा मनरे शिशुर नामकरण करागला। ता ना राजेश दिया जाइथिला। बापा जणे बढ़ई थिले। धीरे धीरे राजेश बड़ हेबाकू लागिले। ता सहित तांको पिठिरे थिबा चिन्ह भी बढ़ुथिला। दिने गाँरे गोटिए विवाह उत्सव हेउथिला। बापा माँ सहित राजेश भी सेठाकू जाइथिला। हेले जेमिति सेठारे बाण फुटिला, राजेश भीषण डरीगला। ता शरीर नील पड़गला। माँ देखिकी पूरा डरीगले। सांगे सांगे ताकू नहीं हॉस्पिटल गले। डाक्तर परीक्षा निरीक्षा परे कहले कि किछि भी होइनी। भीषण भावरे डरी जिबा कारणरु ता शरीर नील पड़ जाइछि। साधारण औषध देई डाक्तर तांको घर को पठेई देले। हेले घर को आसी राजेश कर माँ जोर जोर कांदिबाकू लागिले। जेबे राजेश को बापा पचारे कि काहे कांदुच, सेतेबेले तांको स्त्री कहले कि ये तो सामान्य बाण को एते जोर डरी जाउछि जे तार अवस्था एते खराब होई गला। बड़ हेले कौन हेबो के जानी। राजेश को बापा तांको सांत्वना देले, कहले बड़ हेले सब ठीक होई जिवो। राजेश बड़ हेउथिले। तांको बयस 3 वर्ष होई जाइथिला। जेते बेले भी बाण फुटुथिला से एते जोरे डरी जाउथिला जे ताको संभाळिबा मुश्किल हे जाउथिला। एथिपाई राजेश को घरे दीपावली भी ठीक रे पालन करा जाउ नथिला। राजेश को पूरा घर भितरे रखा जाउथिला। राजेश बड़ होई 9 वर्षर होई जाइथिला। स्कूल ले भी जदि जोरे शब्द हेउथिला से डरी जाउथिला। प्राय समय रे राति रे भी स्वप्न रे से चिल्लाउथिला। कहूथिला कि माँ मते बहुत कष्ट हेउछि, किए मते गुली मारी देछि। माँ भी डरी जाई राजेश को कुंढाई पकाउथिले। राजेश कर एमिति अजब अजब हरकतर कोनोसी समाधान काहा पाखरे भी नथिला। केतेबेले राजेश को तांत्रिक पाखकू, केतेबेले ज्योतिष पाखकू, तो केबे डाक्तर पाखकू, तो केबे मौलवी पाखकू निया जाउथिला। बापा माँ भाबुथिले कि केउ जागारे तो हेले यार समाधान होई परिबो, मो पुअर कष्ट कमी जिवो। हेले काहा पाखरु किछि समाधान मिलु नथिला। आउ राजेशर एमिति परिस्थिति 9 वर्ष जाए चालू रहिथिला। राजेशर बापा बढ़ई काम करुथिले। दिने से काम करिबाकू निकटस्थ गाँ को गले। से गाँर ना थिला खरसोल। से दिन कौन हैला के जानी राजेश बापा साथरे जिबा पई जिद धरिला। बाध्य होई राजेशर बापा तांको साथरे नेकी गले। खरसोल आउ अल्प बाट थिला। राजेश का बापा चा पीवा पई गोटे चा दुकान रे अटकिले। सेठारे पड़िथिबा बेंच रे बसी पड़िले बाप पुओ। जेमिति राजेश का नजर से चा दुकानी ऊपर पड़िछि, से आचंबित होई गला। से दुकानी को गाड़ी गाड़ी अनेला। किछि समय अनेवा परे राजेश से दुकानी को कहिला, पुओ तू केमिति अछु, घरे सब भल अछंती तो? तू चा दुकान काहे करिछु, घरे तो बहुत जमी बाड़ी अछि। एते खराब दिन आसीगला जे तू चा दुकान करिछु। 9 वर्ष पुओ मुहरु एमिति कथा सुनी प्रथमे राजेश कर बापा तांको आश्चर्य होई अनेले। कहिले, अरे अरे तू एमिति कोन याड छड़ कहि चलछु। से दुकानी तोठारो बहुत बड़, हेले तू तांको पुओ कहूछु, एटा भल कथा नुह। घर को चल तो माँ को कहिबी।
ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲା, ବାପା ତମେ ଜାଣିନ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର। ଶୁଣିକି ଚା ଦୋକାନୀ ସିଧା ଦୋକାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାଜେଶ ପାଖରେ ବସି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ପୁରା ଚାଲାକ ପିଲା, ବଡ ହେଲେ ପୁରା ହୁସିଆର ହେବୁ। ରାଜେଶ ସେ ଦୋକାନୀ ହାତ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ହଟେଇ ନିଜ ହାତ ଦୋକାନୀ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲା। ଆଉ ପଚାରିଲା, ପୁଅ ତୋ ମା ପଦ୍ମା କେମିତି ଅଛି? ନିଜ ମାଙ୍କ ନାଁ ଜଣେ ଅଜଣା ଛୋଟ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ଦୋକାନୀ। ଉଠିକି ସିଧା ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ଅଜବ ନଜରରେ ରାଜେଶକୁ ପଚାରିଲେ କି, ତୁ ମୋ ମା ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋ ମା ତ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରେନି, ଯଦି ବି ଯାଏ କେବେ କେମିତି। ହେଲେ ତୁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ? ଏତିକିରେ ରାଜେଶଙ୍କ ବାପା ବି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ତ ତମକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି, ତମେ କିଏ? ତମ ଘର କେଉଁଠି? କିଏ ତମ ମା? ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତମ ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା କେମିତି? ରାଜେଶକୁ ପଚାରିଲେ କି, ପୁଅ ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? କାହିଁକି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲେ କି, ବାପା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମତେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ନିଜ ମାକୁ ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ଶୁଣି ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ରାଜେଶକୁ କହିଲେ କି, ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବାଟ ଦେଖା। ରାଜେଶ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ଆଉ ବାପା ଓ ଦୋକାନୀ ପିଛା କଲେ। ରାଜେଶ ଯାଇ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଡ ଘର ଥିଲା। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ପଦ୍ମା କେମିତି ଅଛ? ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିବା ପରେ ସେ ଚମକି ପଡିଲେ। ପଚାରିଲେ କି, ବାପା ତୁ କିଏ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଧରି କେମିତି ଡାକୁଛୁ? ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲେ, ପଦ୍ମା ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ? ଏତିକି ଶୁଣି ପଦ୍ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଚା ଗ୍ଲାସ ଗଳି ପଡିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ପଚାରିଲେ କି, ତୁ କିଏ ଆଉ ଏମିତି କଥା କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ 10 ବର୍ଷର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି? ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଖାଲି କହିଥିଲି। ପଦ୍ମା ସବୁ ଭୁଲିଗଲ? ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ? ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି କି ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଛ ବୋଲି? ଏତିକିରେ ପଦ୍ମା ଫସିଗଲେ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ କି, ପୁଅ ଏବେ ବହୁତ ରାଜ ବାକି ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ଚା ଦୋକାନୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ଭାବୁଥିଲେ କି କେଉଁ ରାଜ କଥା କହୁଛି ରାଜେଶ। ସେଠୁ ରାଜେଶ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୁଣିକି ପଦ୍ମା ଚମକି ପଡିଲେ ଆଉ ରାଜେଶଙ୍କର ବାପା ଉପରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣି ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏତିକିରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସେଠାରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲା କି, ରହିଯା ପଦ୍ମା, ମୁଁ ତମର ସେହି ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ମୁଁ 35 ବର୍ଷର ଥିଲି ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କରିଥିଲ। ଶୁଣିକି ପଦ୍ମା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାଜେଶ କହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପୁଅ 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ମଜା କରୁଥିଲ ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ମତେ ମାରିଦେଲ। ଜମା ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ କି 9 ବର୍ଷର ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି କେମିତି? ଆଉ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ଯେ ଯାହାର କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସେଠୁ ରାଜେଶ କହିଲା କି, ପଦ୍ମା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଚା ଦୋକାନୀ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ହେଉଛି ତମ ପ୍ରେମିକ। ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ସହିତ ମିଶି ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିଥିଲ, ତା ବନ୍ଧୁକରେ ମତେ ଗୁଳି କରିଥିଲ। ଶୁଣିକି ପଦ୍ମା ସକ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ପୋଲିସ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜେଶ କହିଲା କି, ସାର୍ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଥିଲା। ମୁଁ କାମକୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ବାଲା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା।
ଦିନେ ଯେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରବଳ ଗାଳି କଲି। ପଦ୍ମା ଭୁଲ ମାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ସୁଧୁରିଯିବ। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। 3 ମାସ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ 2 ଜଣ। 3 ମାସ ପରେ ଦିନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଲତରେ ଦେଖିଲି, କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କହିବା ବେଳକୁ ରାଜେଶଙ୍କର ମୁହଁରେ ଘୃଣାଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଇ ପଦ୍ମାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରିଲି। ଆଉ କହିଲି କି ଆଜି ତମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ପଦ୍ମା ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ମୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଜମା ବି ଏମିତି କରିବିନି। ହେଲେ ସେଦିନ ମୋର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇ ନିଅ। ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଛି। ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ବୁଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରିଗଲି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଠି ସେ ପୋଲିସବାଲା ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲା। ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ଯେମିତି ଅଟକିଛି, ସେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ମୁଁ ଧାଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହେଲେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲେ। ପୋଲିସବାଲା ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ ପଦ୍ମା ବି ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଲା। ଗୁଳି ମାରିବା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଖରେ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ସେ ପୋଲିସବାଲା ଗାତ କରି ରଖିଥିଲା। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗା ଖୋଳିଲେ ସବୁ କଥା ବାହାରି ଆସିବ। 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ କଙ୍କାଳ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁଣିକି ପୋଲିସ ବି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ଆଇନ କାନୁନ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ମାନିବୁନି। ସେଠୁ ରାଜେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ସେ ଜାଗା ଖୋଳାଗଲା। ହେଲେ ପଦ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି। ତାକୁ କିଏ ଉସ୍କାଉଛି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ନେତା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ? ଯଦି ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ସେହି ଜାଗା ଖୋଳିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସତକୁ ସତ ଏକ କଙ୍କାଳ ମିଳିଲା। ଦେଖିକି ତ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କାହାର ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲାନି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପଦ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେଠୁ କଙ୍କାଳକୁ ନେଇ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ 3ରୁ 4ଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ନେଇ ରାଜେଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲା, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପଦ୍ମା ସବୁ ମାନିଗଲେ। ପଦ୍ମା ସମେତ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଗିରଫ ହେଲେ। ତ କାହାଣୀ ଏତିକି ଥିଲା। ଏବେ ବି ରାଜେଶ ସେହି ଗାଁରେ ଅଛି। ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅପରାଧକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ସତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ସହିତ ଜାଗା ନାଁ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ନେଇ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନି। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଗତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଅଜୟ ସୁତାର, ତନିଷା ତନୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଗଜପତି, ରୋହିତ ପାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ, ପ୍ରଭାତ ନଳିନ ମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦପୁର, କମ୍ଭପାଣି ପ୍ରଧାନ ପଳାଶଗୁଡ଼ା, ସୁଧୀର ତ୍ରିପାଠୀ, ଧରଣୀ ବେହେରା କ୍ଷୀରାଙ୍ଗ, ଶଶିରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।